She is applying medicine and there is partial hearing. On the other side. Dr. John, are you there? Can you send your elder daughter, please? Please come here. Hallelujah. Hallelujah. She believes in Jesus. Do you believe in Jesus? Okay. She believes in Jesus. அவள் இயேசுவை நம்புகிறாள். God, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And right now she heard the word in Ephesians 1 that God says He has blessed us with all blessings. இப்போது அவள் இந்த இறைவார்த்தை கேட்டார். ஆண்டவர் ஏற்கனவே நம்மை அவருடைய ஆசியால் நிரப்பியுள்ளார் என்று. He will not bless us, He has blessed us. நம்மை அவர் ஆசீர்வதிக்க போவதில்லை, ஏற்கனவே ஆசீர்வதித்து விட்டார். And we learned that blessing is God's ability. நாம கற்றுக்கொண்டோம் இந்த ஆசீர்வாதம் என்பது கடவுளுடைய ஆற்றல். So with human ability you cannot open deaf ear. ஒரு மனித சக்தியை கொண்டு ஒரு காது கேளாத ஒருவருடைய காதை திறக்க முடியாது. But praise God, with God's ability you can surely open deaf ear. ஆனால் கடவுளுடைய ஆற்றலை கொண்டு காது கேளாத ஒருவருடைய காதை திறக்க முடியும். Is it true? உண்மைதானா? Hello, is it உண்மைதானா? true? Hello, is it true? இது உண்மைதானா? இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட கடவுளுடைய ஆற்றலை கொண்டு காது கேளாதவருடைய காதுகளை திறக்க முடியும் என்பது உண்மைதானான்னு கேட்கிறார். Do you know why I called this baby? நான் ஏன் இந்த குழந்தையை கூப்பிட்டேன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? To show you. நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். When you believe, ஒன்றைக்கு நான் செய்து காட்ட விரும்புகிறேன். நீங்கள் நம்பும்போது நீங்க இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை செய்ய முடியும். ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், நம்புகிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். ஆகவே நீங்க நம்பினா இப்போ இதே இந்த பொண்ணு செய்ய போகிற அதே காரியத்தை உங்களாலையும் செய்ய முடியும். So I want to show you நான் உங்களுக்கு இதை செய்து காட்ட விரும்புகிறேன். how she is going to use God's ability, கடவுளுடைய வல்லமையை பயன்படுத்தி, by believing, அதை நம்பி, and the deaf ear will be opened. இந்த காதை இந்த சிறு பெண் திறக்க போகிறாள். Do you believe that? நீங்க அதை நம்புறீங்களா? Do you believe that? Okay. அந்த பொண்ணு I want you to take your finger, put it in her ears and say, in the name of Jesus, ear be open. What will you say? In the name of Jesus, ear be open. Okay. And you believe, when you say that word, her ear will be open and she'll be able to hear it. Are you sure? Sure? Go and do it. Which ear? Ask her which one? எந்த காது? அதனால Close your eyes, concentrate and say that word. விரலை இட்டு இயேசுவின் பெயராலே, Command it like a soldier. இயேசுவின் பெயரால். Now close the other ear. No, close it. கேளாத அந்த காதே Now talk to her. இப்போது நீ திறக்கப்படு அப்படின்னு Talk சொல்லி to her. Yes, talk to her. Ask her what is your name. No. Ayyo. Ask her what is her name. She is saying correct. Ask her, did you have lunch today? Ask her who is staying in your house. Okay, put your finger again. திரும்பவும் Close your eyes கண்களை மூடி. and say this, Lord Jesus, ஆண்டவராகிய இயேசு, you have anointed my hand, ஆண்டவரே என்னுடைய கரத்தை you have blessed me, அபிஷேகம் செய்திருக்கிறீர். you have given me the ability. With that ability, I'm talking to the deaf spirit.
come out of her. And deaf ear be opened completely, that she is able to hear even the whisper. I thank you, Jesus, for opening her ear completely. I love you, Jesus. I thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Close your ear now. Ask her to close her ear. And now talk to her. மெதுவா Now பேசினாலும் you can கேக்குதா? hear me? இப்போ மெதுவா பேசினாலும் கேக்குதா? Okay. Father, in the name of Jesus, deaf ear come, deaf spirit come out of her. And I thank you, Lord, for opening her ear completely, that she is able to hear completely. Hallelujah. லேசா மெதுவா சொன்னாலும் கேக்குதா? இப்போ மெதுவா சொல்றதும் கேக்குதா? நான் சொல்றது கேக்குதா? நான் சொல்றது கேக்குதா? ஆ, Now she can hear. நான் சொல்றது கேக்குது. சொல்லுங்க. இப்போ கேக்குதா? இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதா? Some block, she says. But now you speak to her. உங்க பேர் என்னம்மா? சார்லட். உங்களுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கு? 2 பிள்ளைகளா? வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்காரர் என்ன செய்கிறாரு? வீட்டுக்காரர். பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறாங்க? என்ன செய்கிறாங்க? மேலே உங்கள் வீடு எந்த பக்கம் இருக்கு? வீடு எந்த பக்கம் இருக்கு? ஏத்தா பேர். எப்போ அங்கே வந்தீங்க? கோயிலுக்கு எப்போ வந்தீங்க? இப்போ தான் வந்தீங்களா? எவ்வளோ நேரமாக எங்கள் வார்த்தையை கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க? She still says that she has some block in the ear. No. Whatever you asked, did she give her you the right answer? Definitely, she gave me answer. வாங்க. You asked her how many? 5 or 6 questions? 5 or 6 questions. She answered every question. Answered every question according to the question. Oh, yeah. So if she Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hello. Hello. See, might be her ears have been blocked for a long time. இவங்களுடைய காது பல வருடங்களாக அடைக்கப்பட்டிருந்திருக்கலாம். And might be it is very difficult for her to believe. அதனால அவர்களுக்கு நம்ம காது கேட்கறதுங்கிறதே நம்புறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம். But every question that was asked, she gave the right answer. ஆனால் இங்கேருந்து நான் ரொம்ப சத்தம் போட்டு கேட்கல, மெதுவாக தான் கேட்டேன். எல்லா கேள்விக்கும் அவங்க சரியான பதில் கொடுத்தாங்க. Are you all following? சொல்கிறத உங்களால் புரிஞ்சுவிட முடியுதா? அங்கே என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? Now who gives this ability to open a ear? இந்த காதை திறக்கிற இந்த ஆற்றலை யார் கொடுக்கிறார்? And this ability is called blessing. இந்த சக்திக்கு தான், இந்த ஆற்றலுக்கு தான் ஆசீர்வாதம் என்று பெயர். What you could not do before, with God's ability you can do it, is called a blessing. அதனால ஆசீர்வாதம்னா நீங்க அப்படியே எழுதிக்கிடலாம். இதுவரை உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாமல் இருந்ததோ அதை கடவுளுடைய ஆற்றலால் செய்வதுதான் ஆசீர்வாதம். Hallelujah. Hallelujah. But in our mind, what is blessing? Hallelujah. In our mind, in our thinking, what is the meaning of blessing? ஆனா நம்முடைய சிந்தனைப்படி ஆசீர்வாதம்னா என்னது? நிறைய பணம் வர்றது, நிறைய நகையை அடுக்குது, இங்கேருந்து இங்கே வர, இங்கேருந்து இங்கே வர,
காதில், கழுத்தில், இடுப்பில், காலில், கரண்டையில். Blessing. இதுதான் ஆசீர்வாதம். சரியா? Hallelujah. 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 So for every physical manifestation that you want to experience, the root is blessing. அதனால் உடல் ரீதியான வெளிப்பாடுகள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய வேர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. So God is saying He has blessed you. கடவுள் சொல்றாரு, உன்னை நான் ஏற்கனவே ஆசீர்வதிச்சாச்சு. What are you declaring? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? What are you declaring? நீங்க ஆண்டவரே என்ன சொல்றீங்க? ஆண்டவரே என்ன? So now when you say, God please bless me, நீங்க கடவுளை பார்த்து ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதின்னு சொல்லும்போது, are you agreeing to God's word, God's thoughts? கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு நீங்க ஒத்து போகிறீங்களா, அதற்கு முரணா பேசுறீங்களா? Come on. அங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? நான் உன்னை ஏற்கனவே ஆசீர்வதிச்சாச்சுன்னு சொன்ன பிறகு ஆண்டவரை என்ன ஆசீர்வதின்னு சொன்னா அங்க சொல்லிடுறதுக்கு நேர் மாறாதானே நீங்க வந்து ஜெபிக்கிறீங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. So when you make a declaration every day, Lord, I thank you that I've been blessed with every spiritual blessing in heavenlies through Christ Jesus, you destroy carnal mindset. அதனால நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே என்னை கிறிஸ்து இயேசு வழியாக எல்லா ஆன்மீக ஆசியையும் பொழிந்து என்னை நீர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர் என்று நீங்க சொல்லும்போது இந்த ஊனியல்பின் சிந்தனை நம்மிடமிருந்து அகற்றப்படுகிறது. So when you declare what is declared in the word of God and you believe it and you agree to it, you are walking in the spirit. அதனால இறைவார்த்தை என்ன சொல்லியிருக்கோ அதன்படி நீங்க அறிக்கையிடும்போது நீங்கள் ஆவியின் தூண்டுதலின்படி நடக்கிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. How many of you have heard that, brother, please pray for me, I'm in a bondage, I'm in the kingdom of darkness, some darkness is there in my life? இதை எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க? நான் ஒரு பெரிய சாபத்துக்குள்ளாக இருக்கிறேன், எங்கள் வீட்டில் ஆசீர்வாதமே இல்லை, எங்களுக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது, அந்தகார சக்திகள் என்னை ஆட்கொண்டு இருக்கின்றன அப்படின்னு எத்தனை பேர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க? Have you heard that before? இதை நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இப்படி சொல்கிறத? Open to Colossians chapter 31:13. Colossians chapter 1 verse 13. Chapter 1 verse 13. கொலோசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 1ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். கொலோசியர் 1:13. God has delivered us from the powers of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. அவரே இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து தம் அன்பார்ந்த மகனின் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தினார். So God is declaring you are in the kingdom of His dear Son. கடவுள் என்ன சொல்கிறார்? வசனம் என்ன சொல்கிறது? நாம் அன்பார்ந்த இயேசு கிறிஸ்து என்ற மகனின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். God has declared that He has delivered you from the powers of darkness. அவர் சொல்லுகிறார், இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து உன்னை நான் விடுவித்து விட்டேன். What are you declaring? ஆனா நீங்க என்ன எதை அறிக்கையிடுறீங்க? என் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை, பில்லி சூனிய கட்டு, ஒரே வேதனை, வியாதி, சாபம், அப்படித்தான் நாம அறிக்கையிடுகிறோம். Please preach, brother, on that, please. You can preach on that. அதனால பாருங்க, நம்முடைய ஜெபமெல்லாம் எப்படி இருக்கு? நீங்க யார்கிட்டயாவது போய் அல்லது ஒரு போதகர்கிட்ட போய் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க? பிரதர், நான் எடுத்ததெல்லாம் ஒரே நஷ்டம், வியாபாரத்தில் நஷ்டம், தொழிலில் ஒரே நஷ்டம், என் மகன் சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறான், என் மனைவி இஷ்டம் போல தெரிகிறா, என் கணவர் குடிச்சிக்கிட்டு நாடகம் ஆடிட்டு நடக்காரு, என் பிள்ளைக்கு ஒரு வேலையும் வாய்க்க மாட்டேங்குது, பிள்ளைக்கு திருமணம் நடக்க மாட்டேங்குது, எங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பெரிய சாபம் இருக்குது பிரதர், யாரோ பில்லி சூனியம் வச்சுட்டாங்க, இது பில்லி சூனிய கட்டினுடைய கட்டுப்பாட்டில் என் குடும்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போய் சொல்லுவீங்க. So all that thinking is called carnal thinking. இதெல்லாம் இந்த ஊனியல்பை சார்ந்த சிந்தனைகள். So whenever you declare anything that is contradicting to God's word, you are thinking carnal, your mind is carnal, there will be no blessing in your life.
நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. நீங்கள் ஊனியல்புன்னு சொன்னால் ஏதோ பாவம் செய்கிறதான் ஊனியல்புன்னு நினைக்காதுங்க. இந்த இறைவார்த்தைக்கு எதிராக நம்முடைய சிந்தனை சென்றால் அது ஊனியல்பு, அது நமக்கு அழிவைத்தான் கொண்டு வரும். So the more and more you declare the word of God, the more and more you are walking in the Spirit, Satan has no access in your life. நீங்கள் இறைவார்த்தையில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அறிக்கையிட துவக்குனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஊனியலின் நாட்டத்திற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டீர்கள். சாத்தானுக்கு உங்கள் மேலே எந்த அதிகாரமும் இருக்காது. So the only way that you can overcome the powers of darkness is, first of all, change your thinking, believe and agree to the word of God and act on it. You will conquer your flesh. உங்களுக்கு சாத்தானை வெல்ல வேண்டும் என்றால் வேற ஒன்றும் செய்யண்டாம். இறைவார்த்தையில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை திரும்ப திரும்ப அறிக்கையிட்டு கொண்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய சிந்தனை ஊனியல்வின் நாட்டத்திலிருந்து அது விடுபட்டு அது ஆவியிலே உங்களை நடக்க செய்யும். ஆவி இயல்புக்கேற்ப, ஆவியின் தூண்டுதலுக்கேற்ப, ஆவியானவர் காட்டும் நெறிக்கேற்ப உங்களை நடக்க செய்யும். Will fasting help you to conquer your flesh? உங்களுடைய ஊனியல்வை வெற்றி கொள்ள உபவாசம் உதவுமா? Upasam? உபவாசம். Will fasting help you to conquer your flesh? Yes. I will give you an example. நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். There is a person who is fasting for 40 days. 40 நாள் ஒரு ஆள் உபவாசம் இருக்காரு. And there is another person who is not fasting, only feasting. ஒரு ஆள் அப்படி இல்லை, இவர் உபவாசத்துக்கு நோன்பு இருக்கும்போது அவர் நல்ல வயிறு முட்டை சாப்பிட்றாரு. This person is fasting and praying but no knowledge of the word of God. இவர் நல்லா உபவாசம் இருந்து ஆனால் இறை வார்த்தையை தியானிக்கிறதோ ஜபிக்கிறதோ அதை அறிக்கையிடுறதோ இல்லை. This person feasting and studying the word of God day and night. இவர் நல்லா சாப்பிட்றாரு ஆனால் இறை வார்த்தையை இரவும் பகலும் படித்து அதை தியானிக்கிறார். Renewing his mind, agreeing to the word of God. அவருடைய மனதில் கூட இந்த இறை வார்த்தைக்கு அவர் ஒத்து போறாரோ இல்லையோ. So whose life according to you will change? யாருடைய வாழ்க்கை மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த இறை வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு இருக்கவனுடைய மனதா, அல்லது இங்கே உபவாசம் இருந்து விட்டு இறை வார்த்தையை சொல்லாமல் வாசிக்காமல் தியானிக்காமல் இருக்கிறவனுடைய வாழ்க்கை மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா? யாருடைய வாழ்க்கை மாறும்? One who reads the word of God. அப்போ fasting does not conquer your flesh. Fasting does not conquer wrong thinking. It is the word of God that will conquer the wrong thinking. உங்களுடைய தவறான சிந்தனையை மாற்றக்கூடியது உங்களுடைய உபவாசமோ நோன்போ அல்ல, மாறாக உங்களுடைய தவறான சிந்தனையை திருத்தக்கூடியது, சரியாக்கக்கூடியது கடவுளுடைய வார்த்தை. அதை நீங்கள் வாசிக்கும் போது தியானிக்கும் போது அது உங்களுடைய சிந்தனை ஓட்டத்தை மாற்றுகிறது. There's a brother from Tuticorin. தூத்துக்குடியிலிருந்து ஒரு நபர் இருக்கிறார். He had come to Bangalore for one of our retreats. எங்களுடைய தியானம் ஒன்றுக்காக அவர் பெங்களூர் வந்திருந்தார். And he had seen the healings taking place. அங்க நடக்கிற அந்த குணமளித்தல் எல்லாம் அவர் நேரடியாக பார்த்தார். So he began to cry. அவர் அழ ஆரம்பித்தார். And he said, God, I want this power. ஆண்டவரே, இப்படியெல்லாம் பெரிய பெரிய அதிசயங்கள்லாம் நடக்கு, இதே வல்லமை எனக்கு தர மாட்டீரா அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பித்தார். So he came and met me. அவர் வந்து என்ன சந்திச்சார். And he said, brother, from 6 years in a week 3 times I fast. கடந்த 6 வருஷமா ஒரு வாரத்தில் 3 நாளுனா உபவாசம் இருக்கேன். But I don't see the power of God flowing in my life. ஆனால் என் வாழ்க்கையில் கடவுளுடைய வல்லமை கடந்து வர மாட்டேங்குத. I pray for 2 hours every day. ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தவறாமல் ஜெபிக்கிறேன். But I don't see the power of God flow like this. வல்லமை என்னிலே கடந்து வர மாட்டேங்குத. How come there is so much of power in your life? ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் தியான இல்லத்தில் எப்படி இந்த அதிசயங்கள்லாம் நடக்குது? I said, how much of the word of God do you believe, agree and act on? நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். எவ்வளவு இறை வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க, தியானிக்கிறீங்க, அதை விசுவசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். He said, I don't have the word of God in me. எனக்கு அப்படியெல்லாம் இறை வார்த்தை படிக்கிற அந்த பழக்கம் எல்லாம் கிடையாது. I'm thinking the more I fast, the more the power will come. நான் ஒரே ஒரு சிந்தனையில் இருக்கேன்,
எவ்வளவு அதிகமாக நான் உபாசிக்கிறேனோ அவ்வளவு ஆற்றல் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். The more I fast, more power will come fast in my life. அதனால நான் அதிகம் உபாசிக்க அதிகமா வெகு வேகமாக எனக்கு கடவுளுடைய வல்லமை வரும்னு நான் நம்புறேன். I said, without the word of God, you will never have a right thinking. அவர்கிட்ட சொன்னேன், உனக்கு சரியான சிந்தனை வேணும்னா இறை வார்த்தை உன் வாழ்க்கையில இடைப்படணும். Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 This is how our life is. Without the word of God, praise the Lord, praise the Lord. When the word of God is coming, praise the Lord. இதுதான் வித்தியாசம். இறை வார்த்தை இல்லைன்னா praise the Lord, praise the Lord. இறை வார்த்தை வந்தா praise the Lord அப்படின்னு சொல்லி, இதுதான் வித்தியாசம். Hallelujah. Hallelujah. The mic is correctly connected. மைக் ஒழுங்கா அதோட தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது. So when the word of God is, your mind is renewed, you are correctly connected to God, power is flowing. இறை வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே வந்த உடனே உங்கள் மனது புதுப்பிக்கப்பட்டு இறைவனோடு உள்ள உறவு சரிப்படுத்தப்படுகிறது. So when you are carnally minded, you are always contradicting to God's word. நீங்க ஊனியல்பின் சிந்தனையில் இருக்கும்போது உங்களுடைய சிந்தனை எப்போதும் இறை வார்த்தையினுடைய சிந்தனைக்கு எதிர்மாறாக இருக்கிறது. So when you are carnally minded, it will always lead you away from manifestation. அதனால நீங்க ஊனியல்பை சார்ந்து இருக்கும்போது உங்களுடைய சிந்தனை அதன்படி இருக்கும்போது நீங்க இங்க வெளியே அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடக்கிற ஒரு நிலையிலிருந்து நீங்கள் விலகி இருப்பீர்கள். Because a person who is carnally minded, ஒருவர் ஊனியல்பிற்கு ஏற்ப நடந்தால் that person only understands what he can see and feel. அந்த நபரால் ஐம்புலன்களால் எதையெல்லாம் கிரகிக்க முடியுமோ அதை மட்டும்தான் கிரகிக்க முடியும். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So this person began to read and study the word of God. அதனால இந்த நபர் இதுவரை நோன்பிருந்து இறை வார்த்தை இல்லாமல் ஜெபித்த நபர் இறை வார்த்தையை வாசித்து தியானிக்க ஆரம்பித்தார். அவருடைய சிந்தனை மாறியது. Began to believe the word of God. இறை வார்த்தையை விசுவசிக்க ஆரம்பித்தார். Now everywhere he is going and preaching, curable, incurable diseases are being healed, demons are being cast out. He is an excellent preacher. இப்போ அவர் பல இடங்களுக்கு சென்று போதித்து வருகிறார். பலத்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். அவர் ஜெபிக்கும் போது பசாசு அலறிக்கொண்டு ஓடுகிறது. அத்தனை வல்லமை அவருடைய போதனையிலே இப்போது இருக்கிறது. If you don't get angry, I will give you an example. நீங்க கோபப்படலைன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலான்னு விரும்புகிறேன். You promise not to get angry? கோபப்பட மாட்டீங்களா? கோபப்பட மாட்டீங்களா? I will teach you. I'll teach you carnal thinking. இந்த ஊனியல்பு சார்ந்த சிந்தனை என்னன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தருவேன். Okay? Okay. Because as long as you are carnal thinking, no supernatural manifestation. நம்ம ஊனியல்புக்கு சார்ந்த சிந்தனை நம்மகிட்ட இருந்துன்னா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடைபெறவே நடைபெறாது. Spiritual thinking, ஆன்மீகம் சார்ந்த அந்த சிந்தனை 100% guaranteed. ஆன்மீகம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு இருந்தால் 100% உங்களுக்கு அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடக்கும் என்பதை உங்களுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்கேன். Ready? ரெடிதானா? Okay. You had 10 chocolates. உங்களுக்கு 10 சாக்லேட் இருக்குன்னு வைங்க. You gave your friend 7 chocolates. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு உங்க நண்பருக்கு நீங்க அதுல 7 சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்க. How many chocolates will you have? உங்களுக்கு எத்தனை சாக்லேட் இருக்கும்? 3. How many chocolates will you have? உங்களுக்கு எத்தனை சாக்லேட் இருக்கும்? 3. 3. Now according to the Bible, பைபிளை பொறுத்தமட்டில் you had 10. உங்கள்கிட்ட 10 இருக்கு. You gave away 7. அவருக்கு 7 கொடுத்தீங்க. How much will you have? உங்களுக்கு எத்தனை இருக்கும்? According to the Bible. பைபிள் படி எவ்வளவு இருக்கும்? According to the Bible. பைபிள் படி எத்தனை இருக்கும்? Okay, open your Bible. Open your Bible. நீங்க பைபிளை வாசிங்க. Luke chapter 6. லூக்கா நற்செய்தி 6ஆம் அதிகாரம் verse number 38. 38வது வசனத்தை வாசிங்க. Luke chapter 6 verse 38. வாசிங்க. Give. Oh, no. What's the first word? Give, take. Kodanal. No, only one word. Kodangal. Kodangal. And what do you say for take?
கொடுக்கப்படும். கொடுங்கள் கொடுமமன். கொடுங்கள் நிடுங்கள். What is written in your Bible? கொடுங்கள் நிடுங்கள். What is written there? அங்க என்ன எழுதியிருக்கு அதை சொல்லுங்க. நிடுங்கள். No, நிடுங்கம். எடுங்கள். நிடங்கள். See correctly Bible நிடங்கள். No. In a real life, our thinking is கொடுங்கள் or நிடுங்கள். நமக்கு நம்முடைய நிஜ வாழ்க்கையில ஒன்றை கொடுத்தா நம்ம அதை என்ன செய்திருவோம்? இழந்துருவோம். Is it giving or taking? அது கொடுக்கிறதா எடுக்கிறதா? ஒருத்தர் கொடுக்கும்போது நாம் எடுக்கிறதா அல்லது கொடுக்கிறதா? கொடுக்கிறது இல்லையா? What So we give, we lose. You are all giving. Camera. Promote camera quickly. You are all givers. நீங்க எல்லாருமே கொடுக்கிறவங்க தானா? So I should ask Father, what is the Sunday collection? அதனால பங்கு தந்தை பார்த்து கேட்கணும். ஃபாதர் உண்டா? ஃபாதர் இல்லையோ? ஃபாதர் இல்லையே. ஒரு நீங்கள் எல்லாரும் தாராளமாக கொடுக்குறவங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கக்கூடிய அந்த உண்டியல் அல்லது காணிக்க எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாரும் இந்த பங்கில் உள்ள அத்தனை மக்களும் ரொம்ப கொடுக்க ஆரம்பித்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய காணிக்க எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? Give and it shall be given. கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். How it will be given? எப்படி அது கொடுக்கப்படும்? Good measure. ஆமிக்கி குலுக்கி Pressed down. சரிந்து விழும்படி Shaken together. நன்றாய் அளந்து Running over. உங்கள் மடியில் போடுவார்கள். Men shall give into your bosom. நீங்க கொடுத்தா என்ன செய்ய மாட்டீங்க? பைபிள் படி என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? So. அப்போ பைபிள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு? Can you see 3 or can you see what God is saying? God is saying 10 minus 7 is 700. இங்க பைபிள்ல சொல்லியிருக்கிறது படி 10ல இருந்து 7 கழிச்சா எவ்வளவு தெரியுமா? 700. Okay, and we have learned in school 10 minus 7 is 3. ஆனா நமக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து தந்த அந்த கணக்குப்படி 10ல இருந்து 7 போனா எவ்வளவு? 3. I can see. அது என்னால பார்க்க முடியுது 3. 700 I can't see. 700 என்னால பார்க்க முடியல. Which one do I think? ஆனா என்னுடைய சிந்தனை எதுவாக இருக்கிறது? Which one do I believe? எதை நான் விசுவசிக்கிறேன்? When my life is governed by what I see and feel, I'm carnal. என்னுடைய வாழ்க்கை நான் பார்ப்பதையும் கேட்பதையும் அடிப்படையாக வைத்து அமைந்திருந்தால் அது ஊனியல்பை சார்ந்தது. So ask a question, in my everyday life do I believe 3 or do I believe 700? ஆனா நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில எதை நாம் நம்புகிறோம்? பார்ப்பதையும் கேட்பதையும் நம்புகிறோமா அல்லது நம்முடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற இந்த 700 நாம் நம்புகிறோமா என்பதுதான் கேள்வி. Which one? எதை? If it is 3, carnal. 3 பார்த்தா அது ஊனியல்பை சார்ந்தது. If it is 700, spiritual. 700 சொன்னா அது ஆன்மீகம் சார்ந்தது, ஆவியை சார்ந்தது. Which is our life? எது? What did she say? What did she say? Which is? No, which is our life? What did she say? எது வாழ்வு தரக்கூடியது? What? Spiritual. Give me the camera. கிரிஜா நல்லா போஸ் கொடுங்க. Thank you. Let's be honest. நம்ம நேர்மையா இருப்போம். I'm here to tell you. இங்கே நான் எதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்றால் From 15 years I'm living on this scripture.
இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே கடந்த 15 வருடமாக நான் வாழ்ந்து வருகிறேன். Every day. ஒவ்வொரு நாளும். And in every day I've seen the blessing after blessing after blessing after blessing after blessing in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்திற்கு மேல் ஆசீர்வாதத்திற்கு மேல் ஆசீர்வாதத்திற்கு மேல் இந்த வார்த்தையை நான் நம்பினதால் என் ஆசீர்வாதத்திற்கு மேல் ஆசீர்வாதம் என் வாழ்க்கையிலே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Because our senses does not allow us to agree to this word. நம்முடைய புலன்கள் இங்கே சொல்வதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள நம்மை அனுமதிக்காது. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, did you understand what is carnal thinking? இப்போ ஊனியல்பின் சார்ந்த சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, மாம்சத்தை சார்ந்த சிந்தனை என்ன? All sin is carnal. எல்லா பாவமும் ஊனியல்பை சார்ந்தது. But not all carnal is sin. ஆனால் ஊனியல்பு சிந்தனை அத்தனையும் பாவம் அல்ல. When you think 3, நீ 10ல் 7 போனா 3ன்னு சொல்லி நீ நம்புறது, you are carnally thinking. அது ஊனியல்பை சார்ந்தது. You are thinking 700. நீ 700 என்று நம்புவது. Every moment you are going around looking for somebody whom I can bless. கடவுள் என்னை யார் மூலமாவது ஆசீர்வதிப்பார் என்று நம்புவது. Hallelujah. Hallelujah. Did you follow? Did you follow what is carnal thinking now? அப்போ நம்ம என்ன சொல்றது, ஊனியல்பை சார்ந்த அந்த சிந்தனை, இப்போ 10ல் 7 போனால் 3 நம்ம நம்புறது, அது பாவம் இல்லை. புரியுதா? ஆனால் பாவம் எல்லாம் ஊனியல்பை சார்ந்தது. ஆனால் ஊனியல்பு எல்லாமே பாவம் அல்ல. ஆனால் ஊனியல்பை சார்ந்த சிந்தனை எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு முரணானது. எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு முரணான அத்தனையும் ஊனியல்பை சார்ந்தது. Explain again, brother. This is very important. இது ரொம்ப முக்கியமானது, நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. நீங்க பாவம் அனைத்தும் ஊனியல்பை சார்ந்தது, ஆனால் ஊனியல்பு அத்தனையும் பாவம் அல்ல. அதற்கு நல்ல உதாரணம், 10லேருந்து 7 போனா இது ஒரு மனித இயல்பு, 10லேருந்து 7 போனா 3 சொல்லக்கூடியது ஊனியல்பை சார்ந்த சிந்தனை. I can see 3. எனக்கு 3ஐ பார்க்க முடிகிறது. நாம் பார்த்து கேட்டு என் ஐம்புலன்களாலே எதையெல்லாம் நான் அறிந்து கொள்கிறேனோ அதெல்லாம் ஊனியல்பை சார்ந்தது, இயற்கையானது, இயல்பானது. அது பாவம்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அது பாவத்திற்கு விட்டு செல்லலாம், ஒரு பக்கம் இருக்கிறது. ஆனால் இறைவார்த்தையிலே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது நம்முடைய பார்வையை கடந்தது. ஏன்னா நம்பிக்கைன்னு சொன்னாலே நாம் எதிர்நோக்கி இருப்பவை கிடைக்கும் என்னும் உறுதி, கண்ணுக்கு புலப்படாதை பற்றிய ஐயமற்ற நிலை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த கண்ணால பார்க்க முடியல, இந்த காதால கேட்க முடியல, தொட்டு உணர முடியல, ஆனாலும் நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இறைவார்த்தை அதை சொல்லுகிறது. அதன் அடிப்படையிலே என்னுடைய சிந்தனையை நான் மாற்றிக்கொள்ளும் போது என்னுடைய ஊனியல்பின் சிந்தனை ஆவிக்குரிய அல்லது ஆன்மீகம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனையாக மாறுகிறது. Luke 6:38. When you give, it will be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Men shall come and give into your bosom. So if I give 7, I will get good measure of 7, pressed down of 7, overflowing of 7, shaken together of 7, which will become 700. அதனால இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு இறைவார்த்தை? இறைவார்த்தை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், அமுக்கி குலுக்கி தரிந்தி. Go slowly. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி இலின்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியில் போடுவார்கள். அப்ப அது 700 எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொன்னா, அதை அமுக்கி குலுக்கி அசைச்சி எல்லாம் பண்ணும்போது அது எவ்வளவு ஆயிரும்? 700 ஆயிரும். சரி. Did you follow? Okay. Now, if you are a person who is praying, நீங்க ஜெபிக்கிற ஒருவராக இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். But your mind is still stuck on 3. ஆனா உங்க மனம் இந்த 10ல் 7 போனா 3, 10ல் 7 போனா 3, இந்த 3ஐயே பார்த்துட்டு இருந்துட்டு சொன்னா, are you carnally thinking? இது ஊனியல்பை சார்ந்த சிந்தனையா இல்லையா? இது ஊனியல்பை சார்ந்தது தானே.
And as long as you're carnally thinking, will the blessing come up on your life? உங்களுடைய சிந்தனை இப்படி இருக்கும்போது உங்க சிந்தனைக்கு அளவுல தானே உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்கும். அப்போ ஆசீர்வாதம் கிடைக்க முடியுமா? ஆசீர்வாதங்கிறது நம்முடைய சொந்த அந்த வல்லமையில கடவுளுடைய வல்லமை செயல்பட்டு நாம் செய்ய முடியாத ஒன்றை நாம் செய்ய முடிவது. Another person believes 700, நீங்க the word of God, இறைவார்த்தையைப்படி 700 நம்புங்க. going around reaching everybody, எல்லாருக்கும் நீங்க இதை சொல்லி போதிக்கிறீங்கன்னு வைங்க, praying little கொஞ்சம், but believing more. நீங்க கொஞ்சமா அதை போதிக்கிறீங்க, ஆனா நீங்க பெருசா நம்புறீங்க நிறைய கிடைக்கும்னு சொல்லி. Now is he spiritually minded? இவர் ஆன்மீகம் சார்ந்த சிந்தனையை கொண்டிருப்பவரா? Yes or no? எதிர்பார்க்கிறது ஒண்ணு, சொல்றது ஒண்ணு. They did not follow. Okay, come back again. Another person is believing the scripture. இன்னொரு நபர் இந்த இறை வார்த்தையை அப்படியே நம்புறாரு. So if he is believing, he is going on giving. அதனால இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? கொடுங்கள். அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் என்ன செய்யறாரு? தாராளமா கொடுக்கிறார். Now giving doesn't mean only money. கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடியது பணம் மட்டும் கொடுக்கிறது இல்ல. Smile, நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து பின்னூறு love, அன்பு செய்யறாரு, forgiveness, அவரை மன்னிக்கிறாரு, your time, உங்களுடைய நேரத்தை கொடுக்காரு, so many things, your help. உங்களுடைய நேரம் இதெல்லாம் கொடுக்கிறாரு. Now when you are doing this, are you spiritually minded? இப்படி நீங்கள் செய்யும்போது நீங்க ஆன்மீக சார்ந்த சிந்தனையை கொண்டிருக்கிறீங்களா? Yes. And if you are spiritually minded, now blessings will come on your life. நீங்க ஆன்மீகம் சார்ந்த சிந்தனையை கொண்டிருந்தா ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்க வாழ்க்கையில வந்தாகணுமே. Come on. சரிதானா? Are you all following? சொல்றது புரியுதா? You know, he is explaining and you are. இங்க கொடுங்கள் அப்படின்ன வார்த்தையை ஒரு ஆள் நம்புறார். கொடுக்கிறதுங்கிறது வெறும் காசு அல்லது பணத்தை அல்லது செல்வத்தை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை, உங்க நேரத்தை கொடுக்குறது, ஒரு நல்ல என்ன சொல்லக்கூடியது ஒரு சிரிப்பை கொடுக்கறது, இப்படியெல்லாம் உங்களுடைய சக்தியை இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க. பைபிள் படி இப்படி கொடுக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக வர ஆசீர்வாதமாக வரும் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஆன்மீகம் சார்ந்த சிந்தனையா அல்லது ஊனியல்வை சார்ந்த சிந்தனையா? This is how you are behaving from there when he is translating. என்ன சொல்றீங்க? Yes, spiritual. At least answer no. He will also understand that you are understanding. If you are like this. அப்போ கொடுக்கிறதுனா நீங்க பணத்தை மட்டும் கொடுக்கிறதா நினைக்கிறீங்களா? நேரத்தை, சிரிப்பை, நம்ம இதெல்லாம். Did you follow? அப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? Now question, most of the time are we carnal or are we spiritual? ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிக நேரம் நம்ம ஊனியல்பை சார்ந்து இருக்கிறோமா அல்லது இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்து இருக்கிறோமா, ஆவிக்குரிய சிந்தனையை கொண்டிருக்கிறோமா? என்ன? What they saying? Carnal. That's why in your life, even though you are fasting, even though you are praying, there is no supernatural power manifesting. அதனாலதான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க உபவாசம் இருந்தாலும் நீங்க ஜெபிச்சாலும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் நடைபெறுவது